बहुत ही मंदभागी घटना के बारे अज आपां गलबात करांगे विचार चर्चा प्रोग्राम दे विच मैं वैशानी भारद्वाज ते मेरे साथी हरविंदर जी हरजस टीवी दे वल्लों दिल ते नहीं करता हैगा इन्हां मुद्दिआं दे उत्ते बार-बार गल करन दा क्योंकि जदों भी इस टॉपिक दे उत्ते गल हुंदी आ या फिर वीडियो सामने आउंदी आ इहदे बारे गल करनी पैंदी आ तां रूह कंब जांदी आ। बहुत ही दिल दहला देण वाला मामला है जिस दे बारे अज आपां गलबात करन जा रहे हां। दस देवां कि कल मोरिंडा विखे कोतवाली गुरुद्वारा साहिब दे विच एक व्यक्ति दे वल्लों दो पाठियां अते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंगां दे नाल छेड़खानी कीती गई जिस दे बारे सुन के या फिर वीडियो देख के रूह तक कंब जाती आ। इहदे बारे अज आपां गलबात करांगे हरविंदर जी दे नाल। हरविंदर जी सब तो पहला तां कोतवाली साहिब मोरिंडा दा इतिहास की आ इहदे बारे दर्शकां नूं दसो। विशानी जी जिहड़ा कोतवाली साहब मोरिंडे का जिहड़ा गुरुद्वारा साहब हैगा ये शहर के बिल्कुल विच है विचवार हैगा इत्थे और ये वो धार्मिक स्थान हैगा आ जिथे छोटे साहिबजादिਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਵੱਲੋਂ कैद किया गया ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਕੋਤਵਾਲੀ ਸੀਗੀ इस ਜਿਹੜਾ मतलब कोतवाली ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਠਾਣਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈਗਾ ਆ ਔਰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਇਹ ਸਥਾਨ ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈਗਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਸਥਾ ਆ ਔਰ ਸ਼ਰਧਾ ਆ। कारण कि ये जिहड़ा स्थान हैगा आ ये छोटे साहिबजादे जिहड़े गुरु गोबिंद सिंह जी के 4 साहिबजादे सीगे उन्हां दे विचों जिहड़े सब तो छोटे साहिबजादे सीगे ना 2 जिन्हां नूं नीहां दे विच चिण के जिहड़ा सीगा वो शहीद किया गया सीगा सरहंद दे विच ते ये वो छोटे साहिबजादे जिहड़े सीगे वो इस कोतवाली गुरुद्वारा साहब जिथे अज बनिया होया सुशोभित हैगा आ उत्थे कैद किए गए सीगे कोतवाली दे विच और इत्थे वो जेल भी जिहड़ी हैगी आ वो मौजूद हैगी और जिथे ये घटना जिहड़ी कल वापरी मंदभागी घटना जी दुखदाई घटना जी कल वापरी है गुरुद्वारा साहब के ये शायद वो कोतवाली वाला ही स्थान सीगा वो जेल वाला ही स्थान सीगा जिथे गुरु महाराज का प्रकाश होया पिया सीगा और शायद उत्थे पाठ जिहड़ा अखंड पाठ साहब जिहड़ा सीगा वो चल रहा सीगा। जी हरविंदर जी कल कोतवाली साहिब विखे मोरिंडा दे विच एक व्यक्ति दे वल्लों जिहड़ी छेड़खानी की गई आ 2 पाठियां दे नाल ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंगां दे नाल ओहदे बारे की ख्यालात आ तुहाडे क्योंकि इस घटना ने सारे पंजाब दा जिहड़ा दिल दहला के रख दिता रूह कंब उठी है पंजाब दी ये घटना सुन के इहदे बारे की कहना चाहते हो? विशानी जी बहुत मंदभागी घटना हुई है और ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं सीगी। इस तो पहला भी जे आपां थोड़ा जिहा पिछे चलते हैं तो दरबार साहब के भी इस तरीके दे नाल एक बंदे ने एंटर हो के उत्थे श्री साहब जिहड़ा गुरु साहब के मोहरे पिया सीगा उत्थे चला गया सी उत्थों तक और श्री साहब चक्कण की भी उन्हें कोशिश की सी। इस तो पहला केसगढ़ साहब आनंदपुर साहब के भी ये घटना वापरी सीगी और जो इस तरह दी घटनावां किते भी पंजाब के किसी भी हिस्से दे विच वापरदी है तो जिहड़ी सिख संगत हुंदी है कल्ले मैं सिखां दी गल नहीं करदा जिन्ने भी पंजाबी पंजाब दे विच बैठे आ जां जिहड़े इंसानियत नूं प्यार करन वाले जिहड़े लोग ने जां जिहड़े धर्मां दा सत्कार करदे ने जिहड़े लोग जिहड़े सिख ने जिथे भी पूरी दुनिया दे विच बैठे आ जिथे जिथे भी ये खबर कल पहुंची सी कल वाली और सारियां दा मन दुखी आ। मेरा अपना खुद दा बड़ा मन दुखी आ और मैं पूरा दिन अपसेट लिया इस घटना नूं लै के भी ये घटनावां जिहड़ियां ये रुकण दा नाम क्यों नहीं लै रहीआं और तुसीं यकीन नहीं करना विशानी जी ये कोई 1 2 3 घटनावां नहीं है सैकड़े घटनावां इदां दियां हो चुकियां ने जिन्हां नूं नत्थ नहीं पाई गई और ये घटना बहुत वड्डी सीगी क्योंकि ये उस स्थान के उत्ते घटना हुई है जिहड़ा छोटे साहिबजादिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ जुड़िया होया धार्मिक स्थान सीगा उन्हां दी याद दे विच उत्थे बनाया गया सीगा और उत्थे ये घटना वापरी और घटना जिस बंदे ने इस घटना नूं अंजाम दिता इस घिनौनी घटना नूं अंजाम दिता वो खुद आप सिੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ और ये बहुत वड्डी गल सीगी जिहदा करके शायद लोकां दे विच रोस जिहड़ा सीगा वो ज़्यादा फैलिया इस चीज़ नूं। हरविंदर जी तुहानूं की लगदा आ भी प्रशासन की करदा पिया आ प्रशासन की कोई जिम्मेवारी नहीं बनती हैगी या फिर अजिहियां होर भी कई घटनावां पहलां होईयां हजे तक प्रशासन दे वल्लों कोई ठोस कदम जिहड़ा क्यों नहीं चुकिया गया? बिल्कुल तुसीं बहुत वधिया सवाल कीता विशानी जी कि ये घटना मैं तुहानूं दस रहा कोई 1 2 घटना नहीं सी हुईयां बहुत घटनावां होईयां ने इन्हां दी गिणती भी शायद सैकड़ियां दे विच हो चुकी है हुण तक और
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜੇ ਉਹ ਕੋਤਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ 12-1 ਵਜੇ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਿਮਿਲਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਕੱਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 2 ਹੋ ਜਾਣ, 3 ਹੋ ਜਾਣ, 4 ਹੋ ਜਾਣ, 5 ਹੋ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 100 ਤੋਂ 200 ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 272 ਦੇ ਲਾਗੇ ਗਿਣਤੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਸੀਗਾ, ਪਾਗਲ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਈ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿਮਾਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਉਹ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾਨੀ ਜੀ, ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ 1-2 ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਖਿਲਾਰੇ ਗਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀਆਂ ਨੇ, ਘਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਇਸ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਔਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਸੀਗੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਕਿਉਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਸਟੰਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਐਡੀ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਚੋਣਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਸ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂ ਜਿਸ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਦੀਨ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਦਾੜੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ NSA ਦੀ ਧਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਸਲੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਟਦਾ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਵਿਸ਼ਾਨੀ ਜੀ, ਉਹ ਮਰਿੰਡੇ ਦਾ ਹੀ ਵਾਸੀ ਸੀਗਾ। ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਆਡੀਓ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕਲਿੱਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਚਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਫੌਰਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ 3-4 ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਵਾਕਈ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਕਿ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਖਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਆ ਉਨੇ ਹੀ ਬਣਦੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਕਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ? ਵਿਸ਼ਾਨੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਖਤੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਕੋਤਵਾਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 1 2 4 5 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਸ ਹਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਮੂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੈੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਦੇ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉੱਥੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਖਤ ਹੋਣ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਏਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੋਸ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਟੋਕਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਰ ਖਬਰ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਬੜਾ ਮਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਘਟਨਾ ਹਜੇ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ CCTV ਕੈਮਰਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲਾਈਵ ਫੁਟੇਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਡਿਸਪਲੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ CCTV ਕੈਮਰੇ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖੇ। ਔਰ ਚਲੋ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਜਾਊਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਰਹੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਖਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੂਬੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀਜ਼ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਇੰਨਾ ਖੂਫੀਆ ਤੰਤਰ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਤਕੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈਗਾ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਆ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫੜ ਲਿਆ।
ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਿਊਚਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤਾ ਲੰਬਾ ਚੱਲੇਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਹੈ ਇੱਕ ਹੀ ਪਹਿਚਾਨ ਵੋ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਨਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖਾਣ ਪੀਣ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼ਾਨੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗਲੀ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੋਈ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਡਾਇਵਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਸਟਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ। ਉਹਨੂੰ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਦਾ ਟੈਗ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਵੜਦਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਇੱਟ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਰੋੜਾ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਛਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਬੰਦਾ ਵਿਸ਼ਾਨੀ ਜੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਜਾਂ ਨਾਮ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਬੈਠਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਤੇਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਵੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਵੇਟ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਰੁਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਲੜਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਸ਼ੂਜ਼ ਪਾ ਕੇ, ਬੂਟ ਪਾ ਕੇ, ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਗੋਲਕ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਉਤਾਰੀ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਪਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਬੰਦੇ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਪਲੈਨਡ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਉਹ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਰੰਜਸ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ, ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਦਾ ਟੈਗ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਸਮਝ ਰੱਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਇਕੱਲੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ?
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 295 ਦੀ ਧਾਰਾ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, 307 ਜਿਹੜੀ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦੀ ਧਾਰਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 323 ਲੱਗੀ ਹੈ ਔਰ 506 ਲੱਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਦੋਂ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਾਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਜਿਹੜਾ FIR ਜਿਹੜੀ ਦਰਜ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਧਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਖਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1000 ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਆ ਹਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ 4 ਵਿਸ਼ਾਨੀ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਮ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਔਰ ਸ਼ਰਧਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਭਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਪਾੜ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਚੱਕੋ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰੋ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰੂੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਗਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬਿਆ। ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੈਗਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਾਪੀ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਸਿੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਤਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਘਿਨਾਉਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੰਮਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ 'ਚ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਪਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੂਹ ਕੰਬਦੀ ਆ, ਦਿਲ ਦਹਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਵਿਸ਼ਾਨੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ, ਤੇ
ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਈਆਂ, ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਹਰ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਹਰ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਾਤ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਰੂਪ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਵਾਲਾ ਸਰੂਪ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੋਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਦਭਾਵਨਾ, ਭਾਈਚਾਰਾ, ਮਾਨਵਤਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਕੁਝ ਨਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਕੌਣ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ DNA ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਜੀਨ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਪਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਮਰਿੰਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਊ, ਕਦੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਊ, ਕਦੀ ਲੰਗਰ ਖਾਧਾ ਹੋਊ, ਜਾਂ ਕਦੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਖਾ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਹਰਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਸ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਮਰਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਵਾਕਈ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ। ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਆ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾਂ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਕਰਨਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਬੈ ਏਕੇ ਪਹਿਚਾਨਬੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸ਼ਾਨੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਹਰਜਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਰਜਸ ਟੀਵੀ, ਹਰ ਥਾਂ ਹਰ ਜਸ।